ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ چھت پر آؤ۔ فرحین اپنے کمرے میں بیٹھی یونیورسٹی کی اسائنمنٹ کر رہی تھی کہ اس کے نمبر پر میسج آیا۔ وہ 2-3 دن پہلے اسلام آباد گیا تھا اور اس کے پیچھے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ آج جب وہ صبح آیا تھا تو وہ اسے دیکھ چکی تھی، گو کہ اسے شدید قسم کی ناراض تھی، لیکن اسے دیکھ کر دل کو اطمینان ہوا تھا۔ وہ دانستہ ناشتے کی ٹیبل پر بھی نہیں گئی تھی اور پھر یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ وہاں پر وہ اسے بہت بار کال کرتا رہا تھا اور وہ اوائڈ کر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں دیکھ کر وہ پچھلے راستے سے نکل کر وہاں سے چلی گئی۔ ڈرائیور کو کال کر کے اس نے بلا لیا اور پھر گھر واپس آ گئی۔ وہ اسے اوائڈ نہیں کر رہی تھی، بلکہ اسے اتنا شدید غصہ تھا کہ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور اب لاشعوری طور پر منتظر تھی کہ میسج کی ٹون بجی۔ عمیر کی طرف سے نوٹیفیکیشن دیکھ کر اس نے فوراً فون اٹھایا اور میسج پڑھ کر اس کے ماتھے پر کئی شکنیں پڑ گئیں۔ وہ اس سے شدید ناراض تھی، سو میسج کو نظر انداز کر دیا۔ تبھی دوبارہ میسج کی ٹون بجی تو پہلے اس نے کہا کہ نظر انداز کر دیتی ہوں، لیکن پھر تجسس کے مارے فون اٹھانا ہی پڑا کہ موصوف نے اب کیا میسج کیا ہوگا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں فرحین کہ تم میرے میسیجز پڑھ رہی ہو، اس لیے جلدی سے چھت پر آ جاؤ۔ اس نے میسج پڑھا اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا کہ پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ میسیجز پڑھ رہی ہے۔ انداز ایسا تھا کہ جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو، لیکن پھر اگلے ہی پل اس نے گردن اکڑا لی۔ خیر، اسے پتہ ہے کہ فون ہر وقت میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پڑھ چکی ہوں گی اور اب نظر انداز کر رہی ہوں گی۔ خود کو تسلی دینے کے بعد اب وہ لاشعوری طور پر اس کی طرف سے آنے والے میسج کی منتظر تھی۔ فرحین، اگر تم اگلے 5 منٹ کے اندر چھت پر نہیں آئی تو یقین کرو میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں گا، اور تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اپنی بات کا پکا ہوں۔ اس کا میسج پڑھنے کے بعد فرحین نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اتنے بات کے پکے، وہ بڑبڑائی۔ تقریباً 1 منٹ وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو پھر سے میسج ٹون بجی۔ 1 منٹ گزر گیا ہے۔ اس نے پھر سے یاد دہانی کرائی تو وہ جھنجھلا گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ عجیب زبردستی ہے۔ ماں کے سامنے بولنے کی تو اس کے اندر ہمت نہیں، اور میرے ساتھ یوں کر رہا ہے جیسے میں اس کی زرخرید غلام ہوں۔ ایک دم سے پرانا سارا غصہ عود آیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ چھت پر جا کر اس پر بہت چلائے، لیکن اگلے ہی پل وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کو یہ بات یاد کر کے دہرا رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے کوئی بھی شدید قسم کا رد عمل نہیں دے گی۔ پھر کمرے سے نکلنے لگی تو ایک بار شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حلیہ دیکھا تھا۔ انسان محبوب سے ناراض ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اس کو اچھا لگنا چاہتا ہے۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے آگے پیچھے دیکھا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر اپنے پورشن کی سیڑھیوں کی طرف چلی گئی جو براہ راست چھت کی طرف جایا کرتی تھی۔ وہ چھت پر گئی تو سامنے ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ جیسے اس کا ہی منتظر کھڑا تھا۔ سفید کلف لگے سوٹ میں وہ کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں گلابی رنگ کا سوٹ پہنے دوپٹے کو سر پر جمائے وہ بھی کافی حسین اور دلکش لگ رہی تھی۔ کیا ہے؟ سینے پر بازو باندھے وہ اسے انہماک سے دیکھ رہا تھا جب اس نے چڑھتے ہوئے اسے دیکھا۔ عمیر نے گہری سانس لی۔ کمر کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے وہ اس کی طرف آیا، جس کے چہرے سے ہی عیاں تھا کہ وہ کافی ناراض تھی۔ قریب آ کر بھی وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا تو اب وہ باقاعدہ چڑھ گئی۔ مسٹر عمیر، میرے پاس اتنا فارغ وقت نہیں جو میں یہاں پر گزاروں۔ مجھے اپنا اسائنمنٹ مکمل کرنا ہے، اسی لیے پلیز جلدی سے مجھے بات بتائیں ورنہ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ پختہ لہجے میں اسے دھمکی دیتی ہوئی وہ کافی دلکش لگی تھی، یا اسے 2 دن بعد دیکھ رہا تھا اسی لیے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی۔
तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? वो इसे जांचती नजरों से देखते हुए पूछ रहा था, हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि वो नाराज है। मैं गलती पर हूं, तभी किसी को अवॉइड नहीं करती। उसने अपने जुमले और लहजे से बावर कराया था कि गलती पर नहीं थी। देखो यार, मुझे नहीं इल्म, और ना ही मामा ने मुझसे पूछा था। वो उसे यकीन दिलाने वाले लहजे में कहते हुए बेबस दिखाई दे रहा था। वाओ, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी मामा आपका रिश्ता ले गई और आपको बताया भी नहीं? वो इंसान जिसकी इजाज़त के बगैर इस घर में सालन भी नहीं बनता, तो उसकी ज़िंदगी में उसकी इजाज़त के बगैर लड़की आने का फैसला किया जा रहा है, बल्कि बाकायदा प्रोपोज़ल लेकर गए हैं, और वो कह रहा है कि मुझे इल्म नहीं। उसने बहुत कोशिश की थी कि वो रोए ना, लेकिन फिर भी आवाज़ भीग गई थी। मगर जो बात उसके दिल और दिमाग में थी वो उसने कह दी थी। यार मेरी बात सुनो, तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूं? यानी मैं अपने चचा की बेटी के साथ फ्लर्ट करूंगा? दुख से इसे देखते हुए, अपने सीने पर उंगली मारते हुए वो बेयकीनी से कह रहा था। मेरी बात का ये जवाब बिल्कुल नहीं बनता। वो चटक कर बोली, मेरी भी बात का ये जवाब बिल्कुल नहीं बनता। अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए वो मुसलसल सर को हिला रहा था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। तुमने अभी खुद ये कहा कि मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में सालन नहीं बनता, तो यकीन करो मेरी इजाज़त के बगैर मेरी अम्मा मेरा रिश्ता लेकर जा सकती हैं, लेकिन मेरी खाला की बेटी को कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं ला सकती। इसलिए तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। अगर तुम ही मुझ पर यकीन नहीं करोगी तो मैं बाकी सबसे कैसे लड़ाई करूंगा तुम्हें पाने के लिए? पहले वो मोहब्बत भरे लहजे में यकीन दिला रहा था, फिर उसका लहजा गुजारिश करते लहजे में बदल गया और आखिर में गंभीर लहजे में कहता हुआ वो इसका दिल धड़का गया। तुम्हारी अम्मा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो मुझे कभी भी अपने लाडले बेटे की बीवी के रूप में कबूल नहीं करेंगी। पता नहीं क्यों उसकी माँ की आंखों की नफरत इसे किसी और ही शय का पैगाम दे रही थी। क्यों लग रहा था कि उन दोनों की मोहब्बत की दास्तान जैसे अधूरी रह जाएगी। तुम मुझे अच्छी लगती हो, माँ को भी एक दिन अच्छी लगने लगोगी। कुछ कोशिश मैं करूँगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखा। और कुछ कोशिश तुम कर लेना। तुम ही तो कहती हो कोशिश करनी चाहिए, तो यकीन करो हारोगी नहीं। उसने जिस अंदाज में कहा तो फरहीन को अपना दिल हाथों में धड़कता हुआ महसूस हुआ था। वो सोच रही थी कि वो उससे कभी बात नहीं करेगी, लेकिन अब उसकी जरा सी तवज्जो से वो फिर से ब्लश कर रही थी। ये तो तय था कि वो उमैर के लिए पागल थी, उसकी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। करोगे ना कोशिश? ताइदी अंदाज में कहते हुए वो पूछ रहा था, तो फरहीन का सर बेसाख्ता अस्बात में हिल गया। ठीक है, अब तुम नीचे जाओ, रात के खाने पर मुलाकात होती है, उसने मुस्कुराकर कहा तो वो भी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई थी। दोनों की आंखों में ढेरों ख्वाब थे। अबरार खान की 3 औलादें थीं, इस्माइल खान, तबरेज़ खान और फिर इब्राहिम खान। तीनों बेटे फरमाबरदार थे और उन्होंने दोनों बेटों की शादी अपनी मर्जी से की। इस्माइल खान की एक ही बेटी थी जिसका नाम फरहीन खान था, जबकि दूसरे बेटे यानी तबरेज़ खान की 2 औलादें थीं, उमैर खान और बेटी जरीना खान। और तीसरे बेटे इब्राहिम खान ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपनी यूनिवर्सिटी फेलो से शादी की, तो इब्रार खान ने उनको जायदाद से आग कर दिया। उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि इब्राहिम खान उनका सबसे लाडला बेटा था और उनकी तमाम उम्मीदें उसी से वाबस्ता थीं। और जब उसने अपनी क्लास फेलो के साथ शादी कर ली तो इनकी तमाम उम्मीदें जैसे दम तोड़ गईं। इस वजह से उन्होंने इब्राहिम खान को कहा कि वो फायका को छोड़ दे
مگر انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ابرار خان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی غیر ذات کی لڑکی کو قبول نہیں کر سکتے، اس طرح خون میں ملاوٹ ہو جائے گی۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ سب نے ابرار خان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کو معاف نہیں کیا تھا۔ ابھی ان کے پہلے 2 بڑے بچوں کے گھر اولاد نہیں تھی کہ خبر ملی کہ ابراہیم خان کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ ابراہیم خان ایک بار پھر اپنے والد محترم کے پاس آئے، لیکن ان کا دل نہیں پگھل پایا۔ تقریباً اس کے بعد 10 سال گزر گئے۔ ابرار خان کو دل کا اٹیک آیا تھا اور ان کی حالت کافی ناساز ہو گئی تھی۔ تو سب جانتے تھے کہ یہ ابراہیم خان کی جدائی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ روز ہی کمرے میں اس کی تصویر دیکھ کر اکثر رویا کرتے تھے، اور سب کے لیے بہت دکھ کی بات تھی۔ وہ اتنا ظرف نہیں رکھ پا رہے تھے کہ وہ اسے معاف کر سکتے۔ پھر اسماعیل خان ان کے گھر گئے اور ابراہیم خان کو سمجھایا کہ وہ اس عورت کو چھوڑ دے اور واپس اپنے باپ کے پاس آ جائے۔ لیکن انہوں نے کہا، میں اس عورت کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں اپنے باپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو اسماعیل خان نے ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس رات پھر اچانک پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ ابراہیم خان اپنے بیٹے معاذ خان کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حویلی میں آ گئے۔ ابرار خان نے ان کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ حقیقت کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، تو اسی وجہ سے سب نے معاذ خان کو قبول کر لیا تھا۔ لیکن معاذ خان حویلی کے تمام لوگوں سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ جو راز وہ جانتا تھا کوئی اور نہیں جان پایا۔ دوسری طرف کچھ سالوں بعد ابراہیم خان کی شادی کا معاملہ اٹھایا گیا۔ اسماعیل خان کی اہلیہ رابعہ خان اپنی بہن کو لانا چاہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف تبریز خان سائرہ خان کی اہلیہ اپنی بہن کو اس گھر میں لانا چاہ رہی تھی، اور بالآخر رابعہ خان جیت گئیں اور ان کی شادی ابراہیم خان سے ہو گئی۔ تب سے سائرہ خان کو رابعہ خان سے دشمنی ہو گئی تھی، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ رابعہ نے ان کو ہرا دیا ہے۔ ابراہیم خان اپنی اہلیہ کو لے کر لندن میں شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا یہاں پر دل نہیں لگ رہا تھا، اور ان کی حالت ایسی تھی کہ ابرار خان بھی ضد نہیں کر سکے تھے اور اس کی بات اور فیصلے کو منظور کر لیا تھا۔ اور پھر یہ بلا وجہ کی ضد ان دونوں عورتوں کے درمیان آ گئی تھی، جو کہ وہ سارے ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور یوں ہی 7 بڑے ہوتے ہوتے پتہ نہیں کب فرحین اور عمیر کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ حالانکہ وہ اپنی ماؤں کے درمیان ہونے والی دشمنی کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن دونوں کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ عمیر دادا جان کا خاندانی کاروبار سنبھال رہا تھا، جبکہ فرحین یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ معاذ بیٹا، پاکستان ہمیشہ کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابراہیم خان نے اس کے فیصلے کو سن کر حیرانی سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ کیونکہ بابا، میں اب اپنے دیس اور اپنے شہر میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر سب کچھ ہے، لیکن مجھے وہ سکون نہیں مل رہا۔ اس نے کمزور سی دلیل دے کر ان کو قائل کرنا چاہا۔ لیکن بیٹا، ہم ہر 2 سال بعد پاکستان چلے تو جاتے ہیں۔ ویسے بھی تمہارے والدین اور بہن بھائی یہاں پر ہیں، تو تمہاری وہاں جانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ وہاں جا کر تم اکیلے کیسے سروائیو کرو گے؟ ناسمجھی سے کہتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا۔ وہ بہت سمجھدار تھا، اور یہ بات ابراہیم خان خود بھی تسلیم کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا، بلکہ اس کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ آخر پاکستان جانا کیوں چاہتا تھا، کیونکہ یہاں پر اس کا اچھا خاصا کیریئر بنا ہوا تھا۔ اس کو چھوڑ کر پاکستان جانے کی اس کی لاجک ان کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہاں پر میں اکیلا نہیں ہوں گا، سب میرے اپنے ہیں، تایا جان، چچا اور سب سے بڑھ کر دادا جان۔ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ایک مدت تک مجھے قبول نہیں کیا تھا، لیکن خون کی کشش اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور اب وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرا دل وہاں نہیں لگا
तो मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा, और अभी भी मैं यहाँ से सारी कश्तियाँ जलाकर वापस पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। उसका लहजा और अंदाज हमेशा कायल कर देने वाले होते थे, इसलिए इब्राहिम खान ने कुछ नहीं कहा था और उसकी बात से मुत्तफिक होते हुए, उसका फैसला मानते हुए वो वहाँ से चले गए, जबकि उसकी आंखों में खून उतर आया था। बाबा, मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं पाकिस्तान क्यों जा रहा हूँ। मैं बदला लेने जा रहा हूँ। मैं उस इंसान को बुरी तरह बर्बाद करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे बर्बाद ना किया तो मेरा दिल तमाम उम्र वहशतों में मुब्तला रहेगा। मैं वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस जगह और जिस शख्स को बर्बाद करना हो वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, और उस इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था और फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए वो पैकिंग करने चला गया। ये इतनी तैयारियां क्यों हो रही हैं मामा? फरहीन ने माँ की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। माज पाकिस्तान वापस आ रहा है, इस वजह से। उन्होंने मुलाजमा को इशारे से कुछ कहते हुए अपनी बेटी को मोहब्बत से देखते जवाब दिया। उनकी एक इकलौती बेटी ही थी जिसमें उनकी जान बसती थी। उनकी ही नहीं, वो सारे ख़ानदान की लाडली तरीन बेटी थी। इसी वजह से वो तो सायरा खान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनकी बेटी जरीना खान की तमाम मोहब्बत, बल्कि उनके दोनों बच्चों, या ये कहना मुनासिब होगा कि उसने ख़ानदान के तमाम बच्चों की मोहब्बत छीन ली थी, क्योंकि सब जितनी मोहब्बत फरहीन से करते थे, कोई दूसरा उसकी जगह कभी नहीं ले सकता था। माज लाला वापस आ रहे हैं? उसने अजहद हैरानी से ये कहते हुए अपनी माँ की तरफ देखा, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि माज को पाकिस्तान में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जब भी आता था चंद दिन रहकर वापस चला जाता था। हाँ बेटा, उन्होंने सर को जंबिश देते हुए कहा। वैसे भी अपनी बहन ने ही माज को पाला था और वो माँ से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए राबिया खान को भी माज से वही मोहब्बत थी जो एक खाला को अपने भांजे से होती है। 2 दिन बाद माज की फ्लाइट थी तो सब बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश तो फरहीन लग रही थी। मगर उसे क्या मालूम था कि वो इसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनकर आ रहा था, कि उसे उसके आने से नफ़रत हो जाएगी, बल्कि उसे माज खान के वजूद से नफ़रत हो जाएगी। क्या हुआ? तुम आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उमैर, जो अपने दफ्तर जाने वाला था, गैराज से गाड़ी निकालकर उसने अचानक देखा कि वो लॉन में बैठी हुई थी। हरे रंग के फ्रॉक और गुलाबी रंग की कैपरी और दुपट्टे में बालों की लंबी सी चुटियां बनाए वो काफ़ी हसीन लग रही थी। इसे ख्याल आया कि वो तो इस वक्त यूनिवर्सिटी जाग चुकी होती थी, इसलिए हैरानी से सब देखते हुए पूछा, तो वो उसकी आवाज़ पर चौंकी, यूं जैसे किसी गहरी सोच में गुम थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ फरहीन खान कि तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? खैरियत है ना? मेरा मतलब है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो सनग्लासेस सर पर टिकाते हुए फिक्रमंदी से पूछ रहा था, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि फरहीन खान को पढ़ने का बहुत शौक था और वो बेसबब यूनिवर्सिटी से छुट्टी बिल्कुल नहीं करती थी। उसका शुमार उन लोगों में होता था जिसकी अटेंडेंस 100% होती थी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं तो आज काफ़ी खुश लग रही हूँ, उसने बालों को झटका देकर इतराते हुए कहा। खुश? वो तो अच्छी बात है, लेकिन किस खुशी में खुश हो तुम? हैरानी से कहते हुए उसने अंगश्ते शहादत से ठोड़ी को रगड़ते हुए इसे देखा। क्योंकि माज लाला आज पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उनके आने की खुशी में आज माँ बदौलत ने छुट्टी कर ली है। मुस्कुराते हुए कहकर वो जिस तरह चहक रही थी, उसके अंदाज से ही ये अयान था कि वो वाकई में बहुत खुश थी, जबकि वो चौंक कर उसे देख रहा था। मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि माज लाला की आने की खुशी में खुश होना चाहिए, लेकिन ये तुम किस खुशी में इतनी खुश हो रही हो? मशरकी मर्द होने के नाते
یا شاید محبت میں مبتلا ہونے والے مرد کے ناطے وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیونکہ شاید اس کے لیے کسی اور مرد کی موجودگی برداشت کرنا مشکل بلکہ ناممکن تھا، چاہے وہ ان کا میوچل کزن ہی کیوں نہ ہوتا۔ کیا مطلب کہ میں اتنی خوش کیوں ہو رہی ہوں؟ ظاہر ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں، اور بھائی کے آنے میں خوشی انسان خوش تو ہوتا ہے۔ آپ کے بھی تو بھائی ہیں، تو کیا آپ کو ان کے آنے کی خوشی نہیں ہو رہی؟ اپنی وجہ بتانے کے بعد اس نے حیرانی سے اس کو دیکھتے ابرو اچکائے۔ ہو رہی تھی، لیکن جب تمہیں دیکھا تو خود بخود مان پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں واضح طور پر حسد دیکھا جا سکتا تھا۔ او میرے خدایا عمیر، اب یہ نہ کہنا کہ تم اس سے حسد کر رہے ہو۔ دیکھو وہ میرا بھائی ہے اور تم میری محبت ہو۔ یہ جملہ میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اور اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لو اور پلو سے باندھ لو۔ چلو تمہارا پلو نہیں ہے تو اس ٹائی سے باندھ لو، اس نے شریر لہجے میں کہتے ہوئے اس کی ٹائی کو کھونے سے کھینچا تو وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ تبھی پیچھے سے سائرہ خان آتے دکھائی دی، جن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تمہیں شرم بالکل نہیں آتی یا بیچ کھائی ہے؟ گھر ملازموں سے بھرا پڑا ہے اور تم لان میں کھڑے ہو کر اپنی چچا زاد کے ساتھ یوں فلرٹ کر رہی ہو۔ ان کا چہرہ طیش میں آ جانے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ وہ ایک دم ایسے ہو گئی جیسے کوئی گونگا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس واقعی الفاظ نہیں تھے کہ وہ کیا کہے۔ کیا ہو گیا ماما؟ ہم کزنز بھی ہیں، پلیز آپ یہ بات کیوں بھول جاتی ہیں؟ کزنز تو ہیں، تو کزنز کے درمیان ایک محسوس حد تک فاصلہ رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی تمہاری شادی الوینا سے ہونے والی ہے، یہ بات مت بھولو۔ انہوں نے غصے سے اپنے بیٹے کو گھورا، کیونکہ ان کو یہ فرحین بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، جبکہ وہ اچھی طرح اس بات سے واقف تھیں کہ ان کا بیٹا اس لڑکی پر لٹو ہو چکا تھا، اور یہی بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اور میں آج آپ کو یہ بات آخری بار بتا رہا ہوں کہ میں فرحین سے محبت کرتا ہوں، اور میں فرحین کے علاوہ کسی اور سے شادی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ بات آپ بھی نہ بھولیں ماما۔ اس نے ماما کو ہی نہیں، یہ الفاظ کہہ کر فرحین کو بھی ساکت کر دیا تھا، کیونکہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اچانک یوں ماما کے سامنے یہ بات کہے گا۔ میں اب دفتر جا رہا ہوں، تو پلیز آپ دونوں خواتین آپس میں مت لڑیے گا، کیونکہ آپ دونوں میرے لیے بہت اہم ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ سن گلاسز لگاتا ہوا گاڑی میں بیٹھا، اور پھر گاڑی وہاں سے نکال کر دونوں کی طرف ہاتھ ہلا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ سائرہ بیگم اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ ان کو نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، کیونکہ ان سے نظریں بنانے کی فی الحال جسارت نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ سائرہ بیگم اس کا یہ چہرہ جو ان کے بیٹے کے لفظوں کی وجہ سے لال ہو رہا تھا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا چہرہ نوچ ڈالیں۔ کبھی کبھی قصور کسی کا بھی نہیں ہوتا، بس حالات ایسے ہوتے ہیں، اور ایسا ہی اس کیس میں بھی ہو رہا تھا کہ انہوں نے فرحین کے بے قصور ہونے کا یقین کرنے کے باوجود اس سے عجیب قسم کا بیر پال لیا تھا۔ پہلے تمہاری ماں اور خالہ کی وجہ سے میرے خاندان کا کوئی فرد اس حویلی میں نہیں آ سکا، لیکن اب بات میرے بیٹے کی ہے، اور یاد رکھنا میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی اپنے بیٹے کی شادی تم سے نہیں کروں گی۔ یاد رکھنا، اگر مجھے تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال باہر کرنے کے لیے گرنا پڑا تو میں گر بھی جاؤں گی، لیکن میں تمہیں کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ تو ظاہر ہے اگر میں گروں گی تو نقصان تمہارا ہی ہو کروں گی، تو بہتر ہے کہ تم پہلے ہی پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کو میری طرف سے نصیحت سمجھو، مشورہ سمجھو یا دھمکی، یہ تمہاری اپنی چوائس ہے، لیکن میں تمہیں پہلے آگاہ کر رہی ہوں۔ اسے سرد لہجے میں دھمکی دیتے ہوئے انہوں نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی، اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس پر اچھالتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئیں، جبکہ وہ دکھ اور اذیت سے ان کو دیکھتی رہی، کیونکہ جس انداز میں انہوں نے کہا تھا
तो उसको इतना यकीन हो चला था कि उसे उमैर को एक ना एक दिन भूलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी माँ कभी भी कबूल नहीं करेगी। वो ये सारी बातें उमैर से नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उमैर यही कहेगा कि उसकी माँ दिल की बुरी नहीं है, वो वक्त के साथ समझ जाएंगी। लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि वक्त उनके लिए बहुत सी मुसीबतें लेकर आने वाला है। वो अभी से यूं लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत उस पर टूटने वाली है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि दिमाग तो मुकम्मल तौर पर माऊफ हो चुका था। मास पाकिस्तान आया तो सबने गोया उसे हाथों पर उठा लिया था। सब बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन फरहीन तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो अपने बाकी कज़न से इतनी अटैच नहीं थी जितनी वो मास से अटैच थी। और यूं ही उसे पाकिस्तान में आए हुए तकरीबन 3 से 4 हफ्ते हो गए थे, और वो आहिस्ता आहिस्ता अब अपना दफ्तर भी इस्टेब्लिश करना चाह रहा था। लेकिन दादा जान की तरफ से उसे इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, बल्कि वो चाहते थे कि अपना ख़ानदानी कारोबार संभाले। तो थोड़ा सोचने के बाद उसने फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि उसे इतना तो मालूम था कि अपना काम करने के बाद वो यहाँ से चला जाएगा, तो बेहतर है कि और यहाँ पर अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करे। उसके बाद फरहीन भी अपनी यूनिवर्सिटी जाने लगी थी, और एक रोज़ वो आई और शिद्दत के साथ मास के आने की मुंतज़िर थी। मास लाला, उसने जैसे ही उसकी गाड़ी गैराज में रुकती देखी तो हाथ हिलाते हुए खुशी से कहा और उसकी तरफ भागी चली आई। क्या हुआ है? वो हैरानी से देख रहा था। उसकी ये नेचर नहीं थी, लेकिन फरहीन को अपनी मुट्ठी में करने के लिए वो ये सब कर रहा था। पहले उसने यही सोचा था कि पहले फरहीन को इम्प्रेस करेगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन फरहीन यहाँ पर पहले ही उसके गुण गा रही थी, तो उसके लिए तो गोया तमाम रास्ते आसान हो गए थे। लेकिन दूसरी बात जो उसने इस घर में महसूस की थी वो ये थी कि जैसे उमैर और फरहीन एक दूसरे में इंटरेस्टेड हों। ये उसके लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि वो उमैर के लिए कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता था, लेकिन गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। गहरी सांस लेते हुए उसने अपना तमाम ध्यान फरहीन की तरफ करना चाहा, जो पता नहीं क्या सुना रही थी। आपको इटालियन पसंद है ना? उसने अबरू उचकाते हुए गोया तायीद चाही। माज ने हंकारा भरा। आज हम यूनिवर्सिटी से बाहर कुछ खाने के लिए गए थे, तो मज़े की बात वहाँ पर इटालियन था, तो मैं आपके लिए पैक करवा के ले आई। वो मुस्कुराकर कहते हुए उसे इत्तला दे रही थी। लेकिन क्यों? वो चौंक कर रह गया था। ये अपने बाप से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि मुझे खाला ने बताया था कि आपको इटालियन बहुत पसंद है और घर में तो बिल्कुल नहीं बनता, तो फिर मैं वहाँ से ले आई ताकि आपको इटालियन देकर बहुत खुशी हो। वो बच्चियों की सी खुशी के साथ उसे थमाते हुए कह रही थी, जबकि वो खामोश सा उसे देख रहा था। क्या आपको खुशी नहीं हुई माज लाला? वो नासमझी से उसे देखते पूछ रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच, मुस्कुराते हुए कहकर वो वहां से चला गया, जबकि वो भी मुस्कुराते हुए उसे जाता हुआ देख रही थी। तुम्हारे लिए तो ये भी अच्छा है, बल्कि शायद तुम उसे भी इम्प्रेस कर रही हो, तो क्या तुम्हारा उमैर से दस्तबरदार होने को दिल कर रहा है? वैसे तुम जैसी मटेरियलिस्टिक लड़की की नज़र से देखा जाए तो मास तुम्हारे लिए बेहतरीन चॉइस है। बगैर पलटे ही वो बड़ी आसानी के साथ जान सकती थी कि ये जहर में भरे अल्फाज किसी और के नहीं, अलवीना के थे। तुम जैसी लड़की को मैं जवाब देना भी पसंद नहीं करती। ओह, लेकिन मुझ जैसी लड़की तुम्हारा बहुत नुकसान करने वाली है। वैसे तुम अपने यूके वाले कज़न के लिए इटालियन लेकर आई हो, तो उमैर के लिए भी कुछ ले आती। फरहीन समझ ना सकी कि वो उसे मशवरा दे रही थी या उसका मजाक उड़ा रही थी। मशवरे के लिए दिल से शुक्रिया, लेकिन तुम्हें शायद ये बात मालूम नहीं कि उसे बाहर का खाना पसंद नहीं, बल्कि वो मेरे हाथ का बना हुआ सादा सा अंडा भी बहुत शौक से खाता है, तो तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो।
دل جلانے والے انداز میں کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ الوینا سائرہ بیگم کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہی سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہیں۔ 2 سے 3 ہفتے گزر گئے۔ اچانک گھر میں یہ دھماکہ ہوا کہ سائرہ بیگم خود ہی فرحین اور عمیر کے رشتے کے لیے مان گئی تھیں، اور وہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے، جبکہ معاذ کے لیے یہ بہت بری خبر تھی، کیونکہ وہ تو یہاں آیا ہی کسی اور نیت کے ساتھ تھا۔ یہ سچویشن اس کے لیے کافی پریشان کن تھی، کیونکہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے گا اور کون سا قدم اٹھا کر اپنے آنے کا مقصد پورا کرے گا۔ خالہ، آپ نے کہا تھا کہ آپ اس فرحین کو عمیر کی زندگی سے نکال باہر کریں گی، جبکہ مجھے عمیر کے ذریعے ہی معلوم ہوا ہے کہ آپ ان دونوں کے رشتے کے لیے مان گئی ہیں۔ نہ صرف مان گئی ہیں بلکہ خوش بھی ہیں۔ الوینا ان کو دیکھتے ہوئے دکھ سے کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی پھیلی ہوئی تھی۔ معاذ، جو ان کے کمرے میں آنے والا تھا، ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر وہیں پر رک گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس عورت کی بیٹی کو قبول کر سکتی ہوں جس سے ساری زندگی میرا مقابلہ چلتا رہا ہو، اور جو اس حویلی میں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ حاصل کر گئی ہو؟ میرا بیٹا فرحین کے عشق میں پاگل ہوا پھر رہا ہے، تو اس کو دکھانے کے لیے میں یہ سب کر رہی ہوں کہ میں اس کی شادی پر بہت خوش ہوں، تاکہ کل جب کوئی سازش کر کے میں فرحین کو اس کی زندگی سے نکالوں تو کم از کم وہ مجھ پر شک نہ کرے، اور اسے اس بات کا یقین ہو کہ اس کی ماں تو خوش تھی۔ انہوں نے بیزاری سے کہتے اسے بتایا، کیونکہ یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ وہ اس شادی کے لیے کبھی بھی آسانی سے راضی ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ ان کا راضی ہو جانا سب کے لیے خوشی سے زیادہ حیرانی اور پریشانی کی بات تھا، لیکن اندر کی بات کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ وہ آج معاذ جان گیا تھا، اور اس کے لبوں پر مسکان بھر گئی۔ وہ وہاں سے ہی پلٹ گیا۔ اس کے چند روز بعد ان لوگوں کی دھوم دھام سے منگنی ہو گئی تھی۔ مجھے تم لوگوں پر ترس آ رہا ہے۔ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ تم دونوں میڈ فار ایچ ادر ہو، لیکن افسوس تم لوگ شاید کسی کی حسد کی نظر ہو گئے ہو۔ معاذ نے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ان دونوں کو دیکھا تو وہ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا، ارے معاذ، تم؟ ابرو اچکاتے انہوں نے حیرانی سے اسے دیکھا جو ان کے کمرے میں کھڑا تھا۔ جی تائی جان، مجھے آپ سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں سر کو ہلاتے ان کو دیکھا۔ مجھ سے کام؟ خیریت؟ حیران ہوتے ہوئے اس کو دیکھا اور سوال کیا۔ جی بالکل، دراصل میں باتوں کو گھمانے پھرانے کا عادی نہیں ہوں، میں براہ راست یہ بات تسلیم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے دشمن ایک ہیں، تو کیوں نہ ہم دونوں ایک پیج پر آ جائیں۔ اس نے کچھ رازداری سے کہا تو انہوں نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ان کی آنکھوں میں واضح استجاب دیکھا جا سکتا تھا۔ بات سمپل ہے تائی امی، کہ آپ فرحین اور عمیر کو جدا کرنا چاہتی ہیں، جبکہ میں فرحین کو اس کے والدین سے جدا کر دینا چاہتا ہوں، اسماعیل تایا کو برباد کر دینا چاہتا ہوں، اور آپ کا مقصد بھی کچھ ایسا ہی ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدار بن جائیں؟ اس کی بات سنتے ہوئے انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ وہ نہ چاہ کر بھی معاذ کو اپنے اس راز میں انہیں شریک کرنا پڑا، اور اس کے بعد وہ دل سے ہنسی اور اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ دیکھو، میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک روز ماما مان جائیں گی، اور دیکھ لو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ عمیر کی آنکھوں میں فخر دیکھا جا سکتا تھا۔ اگلے ہفتے میں ان کی شادی تھی۔ پھر شادی والا دن آ گیا اور وہ پارلر تیار ہونے کے لیے چلی گئی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ زندگی کس طرح ایک دم سے بدل جائے گی۔ عمیر کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنے کے بعد وہ آنکھوں میں بہت سے سپنے سجائے وہاں سے چلی گئی۔ چند لمحوں میں اس کی زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ میرا نکاح معاذ لالا کے ساتھ،
और वो ये सोच कर ही कँपकँपा रही थी। उसका निकाह तो उसके मन पसंद और मन चाहे इंसान के साथ होने वाला था, तो ये बीच में माज लाला कहाँ से आ गए थे? मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, मैं सबको बताऊंगी, मुझे मेरी शादी से अगवा करके आपने मुझसे जबरदस्ती निकाह किया है लाला। फरहीन रोती हुई चीखी। उसके सर पर आसमान गिरा था जब उसके चचाजाद माज ने यह किया था, जिसे वो बचपन से बड़ा भाई मानती आई थी, जिसको अभी तक वो बड़े भाइयों वाली अहमियत देती आई थी, जिसने उनको मेहंदी की रस्में भी बड़े भाइयों के तौर पर की थी, और वो इसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर गया था। मैं तुम्हारा लाला ना था ना हूं। अगर अब तुमने मुझे लाला कहा तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा, और शौक से जिसको जो बताना हो बता देना, अगर तुम उनसे मिल सको। ताया जान के गुनाहों की सजा तुम्हें भुगतनी है। मैं आज रात ही तुम्हें यहां से लेकर लंदन जा रहा हूं। उसकी बात सुनकर फरहीन के सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं नफरत करती हूं आपसे। आप अच्छी तरह जानते थे कि मैं और उमेर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उसके बावजूद आपने हमारे साथ ये किया। वो दुख से उसे देखते हुए कह रही थी, जानती हो मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता हूं। मुझे तुम पर तरस आता है, लेकिन तुम उस इंसान की बेटी हो जिसने हमारे हंसते हुए घर को बर्बाद किया। तो मुझे नफरत है और मैं उसके हंसते हुए घर को बर्बाद कर देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ताया अब्बा टूट गए होंगे, ये सोच करके ही कि उनकी बेटी भाग गई है। जानती हो, मैं, मामा और बाबा बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे। फिर एक दिन ताया अब्बा हमारे घर आए और उन्होंने बाबा को धमकी दी कि वो घर वापस आ जाए, लेकिन बाबा ने वो धमकी नहीं कबूल की, क्योंकि वो मामा से और मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। फिर एक रोज दादा के हार्ट अटैक का बहाना बनाकर उन्होंने बाबा को अस्पताल बुलाया और पीछे से जाकर मामा को धमकी दी कि वो बाबा की जिंदगी से चली जाएं। मामा ने ये बात मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मामा को छत से धक्का देकर उसे खुदकुशी करार दे दिया, और ये मैंने खुद देखा था। मैं कभी बोल नहीं पाया था क्योंकि मुझे उस वक्त डराकर चुप करा दिया गया था, ये कहकर कि वरना तुम्हारे बाबा को भी यूं ही मार दिया जाएगा। मैं डर गया था। तुम्हारा बाप कातिल है, वो रोते हुए बता रहा था। उसका लफ्ज लफ्ज चीख चीख कर सच बोल रहा था, जबकि सच जानकर वो सदमे में चली गई थी। मानती हूं कि बाबा ने गलत किया, बल्कि जुल्म किया है, लेकिन मेरा क्या कसूर था? मुझे किस गलती की सजा दी है? मैंने तो आपको हमेशा अहमियत दी थी। और उसके बाद उसका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया था, और ये देखकर तो मास के हाथ पांव फूल गए थे। उमैर, तुम्हें अब अलवीना के साथ निकाह करना होगा, वरना हमारी जगह साई हो जाएगी, सायरा खान ने उमैर को समझाते हुए कहा, जबकि वो सदमे में जा चुका था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो गया था। तभी उसके नंबर पर मास की कॉल आई। मुझे माफ कर दो, मैंने फरहीन को अगवा करके उसके साथ निकाह किया, क्योंकि मैं ताया अब्बा से बदला लेना चाहता था, और उसमें तुम्हारी मामा बराबर की शरीक थी। मैं फरहीन को छोड़ दूंगा, तुम उसे निकाह कर लेना, बस अभी किसी और से निकाह मत करना। उसने गोया मिन्नत की थी, जबकि अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उमैर के हाथों से फ़ोन गिरा और उसको दिल का दौरा पड़ गया। वो जिंदगी की बाजी हार गया। मेरा भाई आपके बदलों की नज़र हो गया माँ, जरीना खान रोते हुए कह रही थी, जबकि माँ गोया नीम पागल हो गई थी। दूसरी जानिब इब्राहिम खान को जब इल्म हुआ कि उनकी बेटी घर से भाग गई है तो उनको फालिज का अटैक हो गया। एक फैसले ने सबकी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। उसके बाद कई महीने खामोशी के साथ गुजर गए। वो बहुत दुख और सदमे में था कि उसके एक गलत फैसले की वजह से ये सब कुछ हो गया। फरहीन को जब उसके मरने की इत्तला मिली तो वो अंदर तक मर गई थी,
जीने की लगन ख़त्म हो गई थी, लेकिन सांसें फिर भी आ रही थीं। लेकिन फरहीन ने जब खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचा तो पता नहीं क्यों उसे माफ़ कर दिया। तकरीबन 1 साल 4 महीनों बाद वो लंदन से लौटा था। बदला लेना गलत नहीं था, लेकिन उसने बदला लेने का जो तरीका इख्तियार किया वो बहुत गलत था। इसी वजह से वो बहुत शर्मिंदा था। उसे मालूम था कि सबसे बड़ी ज़्यादती उसने फरहीन के साथ की थी। उमैर का वो खुद को कातिल समझ रहा था। वो वहाँ से उस हवेली को बर्बाद करने आया था और वो वाकई उसमें कामयाब हो गया था। फरहीन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुद को यूं बर्बाद मत करो। तुम अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा, लेकिन प्लीज़ अपने साथ ये सब ना करो। वो दुख से कहते हुए उसे देख रहा था। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन यकीन करो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। पता नहीं कैसे उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। मुझे कैंसर है और मैं कैंसर की लास्ट स्टेज पर हूँ। फरहीन ने इस तरह मुस्कुराते हुए बताया कि जैसे वो उसे कोई खुशी की खबर दे रही हो। फरहीन, वो साकित रह गया। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, लेकिन मेरा जवानी में मर जाना मेरे बाप को उसके किए गए गुनाहों की सज़ा दे देगा, वो रोते हुए कहने लगी, जबकि वो मुंह पर हाथ रखे उसे देख रहा था। मैं जानती हूँ मेरा मरना तुम्हारे लिए भी ज़्यादती होगा कि तुमने ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं देखी, तो मैं मरने से पहले तुम्हारे साथ एक ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। जानती हूँ कि उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, लेकिन मेरी तरफ से हैप्पी एंडिंग होगी। उसके हाथ पर अपना हाथ रखने के बाद उसके दिल के मुकाम पर अपना सर रख दिया। वो रोने लगी, जबकि वो धाड़ें मार मार कर रो रहा था। मैं इतना बुरा नहीं था जितनी सज़ा मिल रही है। वो बच्चों की तरह रो रहा था क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। मैं भी इतनी बुरी नहीं थी जितनी सज़ा मिल रही थी। उसकी भी भीगी हुई आवाज़ उसकी समातों से टकराई। दोनों रो पड़े थे। वो अभी उसके सामने ये तस्लीम नहीं करना चाहती थी कि वो उससे मोहब्बत कर बैठी थी। मोहब्बत होते होते देर हो गई थी, क्योंकि नहीं चाहती थी कि उसके जाने के बाद वो उसके इजहार के इन लम्हों में उम्र भर के लिए खुद को कैद कर ले। हर बार कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। हवाओं ने दुख से उन दोनों को देखा और फरहीन का वजूद साकित हो गया, तो मास को भी दिल की धड़कनें रुकती हुई महसूस हुईं। लेकिन वो उसका सर हौले हौले थपक कर गोया अपने डर को सुला रहा था, ये कहकर कि वो अभी जिंदा थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।